ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲੇਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਲੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਪੀਕਰ श्री केवल कृष्ण जी लाडी प्रधान अंबेडकर मिशन गुरदासपुर को साढ़े सामने लाडी जी वेलकम। बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस समारोह के मुख मेहमान DSP साहब सतपाल सिंह जी, धारीवाल डॉक्टर अंबेडकर मिशन की समुची टीम, मेरिया भैणां, आप सब नूं मेरे वालों जय भीम जय भारत नमो बुद्धाए। साथियों, सब तो पहला तो मैं डॉक्टर अंबेडकर मिशन धारीवाल की टीम नूं बधाई दिंदा कि जिन्हां ने ये उपराला किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के परिनिर्वाण दिवस नूं मनाया जाए, क्योंकि जन्मदिन तो सारी दुनिया मनाउंदी, असी लोग भी अपने घरां दे विच बैठ के अपने बच्चों के जन्मदिन मनाउने आ, पर मरण दिन कोई विरले विरले का मनाया जाता और कोई विरला विरला मनाउंदा, क्योंकि जन्मदिन कभी भी महान नहीं हुंदा जे मौत महान ना होवे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हां दी मौत महान सी, क्यों महान सी? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपना समुचा जीवन बहुजन समाज के हक प्राप्ति के लिए लताड़े हुए लोगों के नूं हक दिवाउण दे लई समुचा जीवन संघर्ष किया। इस करके बाबा साहब अंबेडकर का जिहड़ा मरण दिन मनाउणा, जिहड़ा उन्हां दा परिनिर्वाण दिवस मनाउणा भी जिहड़ा साडे लई एक फखर वाली गल है। तो साथियों, अज दा वो दिन जिस दिन साडा पुरखा बाबा साहब अंबेडकर 6 दसंबर 1956 नूं इस धरती तो चले गए, और जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर की डैड बॉडी नूं दिल्ली तो लिजा के महाराष्ट्र की धरती के उपर संस्कार किया, और जिस दिन संस्कार करना सी उस तो पहला बहुत सारे विद्वान जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर दे नाल रहिंदे सी, उन्हां लोकां दी एक कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर दे डैड बॉडी नूं साक्षी मन के बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां कीतियां, जिहदे विच 2-4 गल्लां जिहड़ियां तुहाडे सन्मुख रखणियां बहुत जरूरी ने। पदंत आनंद कौशलियान उन्होंने एक गल कही कि अज 16 दसंबर नूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस महाराष्ट्र की धरती के उपर आना सी। वो की करन आना सी बाबा साहब अंबेडकर ने, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर अंत दे विच अपने एक संदेश सानू दे के गए ने। क्योंकि जन्मदिन असी और मरण दिन मनाई जाते हैं, जिस तरह भैन जी गल करके गए कि असी मरण दिन तो मना रहे हैं, असी जन्मदिन भी मनाई जाते हैं, पर बाबा साहब अंबेडकर दीयां गल्लां नू समझना, वो की कह के गए ने। ये कोई सैलीब्रेशन नहीं आ, ये कोई साडे लई कोई फैसटीवल नहीं आ। असी अपने बाप नू याद कर रहे हैं, अपने पुरखे नू याद कर रहे हैं, जिंदी बदौलत तुसी इस हाल दे विच बैठे हो और मैं माइक ते गल्लां कर रहा। जे वो बाप इस धरती ते ना हुंदा तां मेरी जीभ कट्टी हुंदी और तुहाडे कन्नां दे विच पारा पिया हुंदा हुणे ही, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब जात पात दा बीज नास्ते विच एक जगह जिक्र किया कि कोई महार तीर्थ यात्रा करके आया, तो जब वो यात्रा करके आया तो उन्हें खाना दिता अपने खानदान के लोगों, अपने समाज के लोगों, जिस तरह अज भी जिस तरह भाजी ने लिखा कि लंगर का प्रबंध आ। तो जब मनुवादी लोगों को पता लगा तो उन्होंने पता लगा कि इस खाने दे विच जिहड़ा देसी घ्यो वरत्या गया, तो उन्होंने उस खाने दे विच जिहड़ी आ वो रेत और स्वाह जिहड़ी वो सुट दी कि शूदर जिहड़े ने वो खाना भी नहीं खा सकते। तो 16 दसंबर नूं बाबा साहब अंबेडकर ने महाराष्ट्र दे विच जाना सी, पर कुदरती 6 दसंबर नूं उन्हां दी मौत हो गई। ये गल दोनों गल्लां नूं समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर उत्थे की करन गए ने। 16 दसंबर नूं बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा का प्रोग्राम रखा सी। वो अपने समाज के लोगों को एक झंडे और एक डंडे के थले खड़ा करना चाहते सी। बाबा साहब अंबेडकर सानू सारिआं नूं तथागत गौतम बुद्ध दे लड़ लाउणा चाहते सी। इस करके 16 दसंबर नूं उत्थे वो गए।
पर उस उन्हां दे जिहड़े नाल सी लोग उन्हां दा जज्बा वेखो कि भगवंत आनंद कौशलिया ने कहा कि कल जो बाबा साहब अंबेडकर की चिखा जलेगी तो बाबा साहब अंबेडकर के मनण वाले लोग जिहड़े 16 दसंबर नूं उन्हां दे नाल दीक्षा ग्रहण करने वाले सी अज वो बाबा साहब अंबेडकर की चिखा दे नाल जिहड़े ने वो दीक्षा ग्रहण करनगे। साथियों, अज बाबा साहब अंबेडकर नूं गया नूं 60-65 साल तो ज़्यादा का समा हो गया और बाबा साहब अंबेडकर ने की कहा, कहते मैं इस देश नूं बुद्धमई वेखना चाहुंदा। मेरा तुहानूं सवाल आ साथियों, इन्हां भैणां नूं इन्हां वीरां नूं, किन्ने लोग जिन्हां ने अज तक ये प्रण किया कि असीं बाबा साहब अंबेडकर तू बेशक साडे तो चला गया पर तेरा आखिरी सुपना साकार करन दे लई असीं जिहड़ा सिर धड़ दी बाजी ला देंगे। कोई हथ खड़ा करो, किन्ने लोग? चंद लोग होणगे, 1-2 साथी छड्ड के, इस तो इलावा। और दूसरी गल बाबा साहब अंबेडकर ने की गल कही कि मैं इस देश के उपर वंचितां दा राज चाहुंदा, तुहाडा राज चाहुंदा। उस राज दे लई कोई उपराला कीता? किसी ने कोई उपराला नहीं किया। पर अज 6 दसंबर नूं एक होर महापुरुष नूं याद करना जरूर बनता है, क्योंकि 6 दसंबर नूं बेशक बाबा साहब अंबेडकर चले गए पर 6 दसंबर नूं साडे विच एक विचारक जथेबंदी का जन्म होया और उस जन्म होई जथेबंदी का नाम सी बाम सेव और उन्होंने पैदा करने वाले सी मान्यवर साहब श्री कांत श्री राम, जिन्होंने प्रण किया कि बाबा साहब अंबेडकर तेरे अधूरे सुपनों नूं मैं पूरा करांगा, तेरे अधूरे सुपनों मैं पूरा करांगा, इस देश की सत्ता के काबज मैं करके दसांगा अपने समाज के लोगों को। पर साथियों, क्या असी लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के जाने तो बाद मान्यवर कांत श्री राम साहब ने जिहड़ी गल कही बाम सेफ जथेबंदी बनाई, मैनूं लगदा बहुत सारे लोगों को बाम सेफ नाम की जथेबंदी का पता नहीं होना। जिन्होंने नूं पता साथी हथ खड़े करियो प्लीज़, चंद लोगों को पता, चंद लोगों को पता। और दूसरा भाषण उस वेले एन शिवाजी जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर के पोलीटिकल सैकटरी सी और वो मद्रास नूं बिलोंग करते सी, उन्होंने एक गल कही, उन्होंने कहा कि मरिया होया अंबेडकर जिंदा अंबेडकर नालों वध शक्तिशाली साबित होवेगा। मरिया होया अंबेडकर जिंदा अंबेडकर नालों वध शक्तिशाली साबित होवेगा। अब बहुत सारे महापुरुष इस धरती दे आगे, बहुत सारे गुरु पीर भी इस धरती दे आके चले गए, पर 1 दसंबर तो लैके 31 मार्च तक और 1 अप्रैल तो लैके 3 नवंबर तक जे किसी महापुरुष के जन्मदिन या मरण दिन सैलीब्रेशन होंगे तो कल्ले मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, कोई होर कोई दुनिया के कोई यहो जिहा महापुरुष नहीं जिहदे जन्मदिन और मरण दिन इन्ने वड्डे लैवल की सैलीब्रेशन की जाती हो। और दूसरी गल 9 दसंबर 1950 9 दसंबर 1950 नूं कोल्हापुर दे विच बाबा साहब अंबेडकर जिस टाइम जींदे सी उस टाइम ते बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति लगी। अज साथियों तुसीं देख सकते हो कि एन शिवाजी की गल जिहड़ी 100% सच होई कि अज देश का कोई कोना नहीं, ईवन दैन मैं गल कह सकदा कि विश्व का कोई कोना नहीं जिथे बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं और बाबा साहब अंबेडकर दीयां गल्लां करने वाले नहीं। ये बाबा साहब अंबेडकर का कृष्ण है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर बहुत सारे लोग इस धरती तो होके चले गए, पर बाबा साहब अंबेडकर इन्ना पूरा साल बाबा साहब अंबेडकर नूं क्यों लोग याद करते हैं? उसका कारण आ कि बाबा साहब अंबेडकर वो काम करके गए ने। बेशक इस देश की धरती के उपर बहुत सारे पीर औलीए गुरु पीर आते रहे, पर कोई भी बंदा इस जिहड़ा साडा समाज आ उन्होंने लाल लकीर दे विचों एंट्री नहीं दवा सकिया, वो लाल लकीर दे विच अंदर नहीं वड़ सकिया, वो खूह तो पानी नहीं पी सकिया, वो स्कूल नहीं जा सकिया, वो कार दे विच नहीं बैठ सकिया, वो सिर ते कलगी नहीं सजा सकिया, वो घोड़ी ते नहीं बैठ सकिया, वो स्कूल दे विच मास्टर नहीं बन सकिया, वो स्कूल दे कोर्ट दे विच जज नहीं बन सकिया। ये किहदी बदौलत बनया? बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की बदौलत। बाबा साहब अंबेडकर जिहड़े सी उन्हां दी बदौलत असीं जिहड़े अज चंगा मान सन्मान हासिल कर बैठे हैं। पर साथियों, समा बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत ज़्यादा गल्लां नहीं करनियां, थोड़े समय दे विच 5-7 मिनट दे विच मैं अपनी गल समाप्त करांगा, क्योंकि बाबा साहब दे उत्ते गल्लां बहुत ज़्यादा हो गई ने। बाबा साहब के उपर बहुत सारे लोगों ने चानना पाया, पर साथियों मसला गल उत्थे आके फिर अड़ जाती आ कि जिन्ने असी लोग बाबा साहब अंबेडकर नूं सुन रहे हैं, जिन्ने लोग असी बाबा साहब अंबेडकर बारे जानते हैं, असी गल्लां सुनते हैं और सीधे जाके घरां दे विच बैठ जाते हैं, असी बाबा साहब अंबेडकर के कारवां नूं अगे वधाउण दे लई कोई भी सार्थक कदम नहीं चुकते।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਦਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗੜਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪੰਡਿਆ ਮੋਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਮੈਨੂੰ ਢੇਡ ਕਹਿੰਦਾ, 1.5 ਟਕੇ ਦਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, 1.5 ਟਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਡਤ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸਨੇ ਹਾਰ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਕੇ ਦਾ ਜੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਕੇ ਦਾ ਚਮਾਰ, ਟਕੇ ਦਾ ਡੂਮ ਮਾਸ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਟਕੇ ਦਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਢੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸੇ, ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਟਿਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੂਖੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਅੱਜ ਤਰਸ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਉੱਠਦਾ, ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ, ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ, ਭਾਜੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਵਾ ਦਿਓ 20 ਰੁਪਏ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤਰਸ ਜਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਤਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਹਾੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤਰਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਹਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੋ ਸੰਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੈ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਵੈ ਰਾਜ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਆਉਂਦਾ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ? ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ? ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੈ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾੜਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ, ਔਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਹੋਕਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ, ਐਦਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਲੀਏ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਐਦਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਰਾਜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੀ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਿੜੋ, ਜੇ ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਰਸ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨੀ, ਉਹ ਪਸਵਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ ਸਾਥੀਓ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕ੍ਰਿਤਕਣ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦ ਔਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਿਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ, ਫਾਂਦੇ ਲਾਗੀ ਜਾਤ ਵਹਾਇਨ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਥਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਾਰ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਸ਼ਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਘ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਟਾ, ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਿਲੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਟ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪਾਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲੀ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਦਾਵੀਏ ਕੌਣ ਨੇ?
ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਮ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਮ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡੀਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚਮਾਰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੂਮਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਔਰ ਮਰਨ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਲਾਇਕ ਔਲਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ 60 ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 7 ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 60 ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ 7 ਦੀਆਂ 7 ਐਮਪੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਆ, ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ,
ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ MP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਜਿਹੜੀਆਂ MLA ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ OBC ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮੇਟਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ OBC ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ OBC ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜਿਹੜੇ OBC ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਥੌਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। तो इस करके साथियों साड़ी अपने महापुरुषों ਨੂੰ सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब अंबेडकर दी सच्ची श्रद्धांजलि यो ही आ कि अज असी प्रण करके जाइए। और मैं ये बेनती करदा, मैं सारे साथी जिन्हें भी इत्थे बैठे ने, मेरी दिली ख्वाहिश आ कि जो भी तुसी घरां नूं जाओ तो कम से कम जिहड़े आ साडे वीर मोढी लगे हुए ने इन्हां सारिਆਂ ਦੇ नंबर लै जाओ। और मैनूं खुशी होगी कि जे तुहाडे पिंडां दे विचों इन्हां नूं फोन आउण कि भाजी नंद लाल जी अज मेरे पिंड आके मीटिंग करो, अज मेरे पिंड आके मीटिंग करो, तो समझांगे कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम दे उत्ते असीं जिहड़ा वो कुछ कीता। अदरवाइज जे उही गल रह गई कि जो मर्जी करते रहो, आप अपने टस तो मस्त नहीं होना, घरे जाके सौ जिओ। तो सुत्ते बंदे नूं कोई जगा नहीं सकता, कि सुत्ते नूं जगाया जा सकता, घेसले नूं जगाया जा नहीं सकता। तुसीं सारे जाणदे हो बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष नूं जाणदे हो, उन्हां दी विचारधारा नूं समझदे हो। और जिन्ने मर्जी पीर औलीए रब जो मर्जी पूजी जाओ, तुहाडे बच्चे उन्नी देर तक चंगिया जगह ते नहीं पहुँच सकणगे जिन्नी देर तक तुसीं बाबा साहब अंबेडकर के लिखे संविधान नूं नहीं बचाओगे, उन्नी देर तुहाडा कल्याण नहीं होगा। और वो संविधान किद्दां बचाया जाना, वो पार्लीमेंट दे विच जाके बचाया जाना। और जिन्नी देर तुहाडे लोग पार्लीमेंट दे विच नहीं पहुँचते, तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैना। इस करके साथियों मैं अपनी गल इत्थे ही समाप्त करदा। और धारीवाल टीम नूं दुबारा तो मैं वधाई दिना कि जिन्हां ने बहुत ही वधिया प्रोग्राम जिहड़ा वो उपराला किया। समय की घाट सी, इस दौरान मैं जो कोई शब्द वध घट बोल गया हाँ तो वो मैं माफ़ी चाहना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बड़ी जानकारी छड्डे वाले कुछ मैं कहन बहुत वधिया सानू सारे तत्थ धार्मिक के तत्व राजनीतिक तत्व सानू पर पाया है। धन्यवादी हाँ। हुण मैं बेनती करांगा अपनी सारी धारीवाल टीम है साथी अगे इधर हम आपां साडे मुख मेहमान साहब नूं सन्मान करना। धारीवाल टीम हाँ नाली
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਧਾਰੀਆ ਟੀਮ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ